زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود پاک ایک ایسا پیارا عمل ہے کہ جس کو کرنے والا دنیا آخرت کے لحاظ سے بڑے خزانوں کو، بڑی کامیابیوں کو حاصل کرتا ہے، اور اگر کوئی درود پاک سے محروم رہتا ہے وہ نقصان اپنا ہی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بادشاہوں کو تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اللہ نے سب سے بلند بنایا ہے۔ اگر کوئی آپ پر درود نہ بھی پڑھے تو اللہ کے پیغمبر کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے فائدے ہمارے اپنے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھجور کے باغ میں گئے، وہاں پر آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ بڑے لمبے سجدے کے بعد جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو میں نے اپنی بات، اپنا خدشہ جو ہے اس کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، سجدے کی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ کا جو امتی ایک دفعہ آپ پر درود پڑے گا اللہ رب العالمین اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں، اور جنت میں درود پاک پڑھنے والے کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ عام دنوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ صبح کو 10 بار مجھ پر درود پڑھے، 10 بار شام کو درود پڑھے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ عام دنوں میں 10 بار صبح، 10 بار شام کو درود پڑھنا، لیکن جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ یہ جمعہ جو ہے دعا کا دن ہے، اور درود پاک بہترین دعا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں آپ پر کتنی دیر درود پڑھوں اور اپنے لیے کتنی دیر مانگا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابی تیری مرضی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ میں 4تھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا اور 3 حصے اپنے لیے دعا کر لیا کروں گا۔ اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उबई बिन काब, ठीक है लेकिन इससे भी ज्यादा अगर तू मुझ पर दरूद पड़ेगा वो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आधा वक्त आप पर दरूद पढ़ूंगा और आधा वक्त अपने लिए दुआ कर लिया करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उबई बिन काब, ठीक है लेकिन इससे भी ज्यादा अगर तू मेरी जात पर दरूद पाक पढ़ेगा वो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मैं 3 हिस्से दुआ का वक्त जो है आप पर दरूद पढ़ता रहूंगा, सिर्फ चौथा हिस्सा अपने लिए अल्लाह से कुछ मांग लिया करूंगा। आपने फरमाया कि मेरे सहाबी, ठीक है लेकिन इससे भी ज्यादा अगर तू मुझ पर दरूद पाक पढ़े वो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा, अल्लाह की हमद बयान करूंगा, अल्लाह की हमद बयान करके आपकी जात पर दुरूद ही पढ़ता रहूंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, इज़न तुकफा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बुका। ऐ भाई, अगर तू ऐसे दुआ करे कि जिस वक्त हाथ उठाए सिर्फ मुझ पर दरूद ही पढ़ता रहे, मुझ पर दरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह तेरे गम भी दूर फरमा देंगे और अल्लाह तेरी जिंदगी के गुनाहों को भी मुआफ फरमा देंगे। मेरे भाइयों, ये 2 अमल, एक अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि जो बंदा कुरान पाक पढ़ता रहे, कुरान अल्लाह पाक की कलाम है, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा बंदा कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहता है और दूसरी तरफ दुआ करने वाला दुआ कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कुरान पढ़ने वाले को मांगने वाले से बेहतर अता करता हूं। यानी बिन मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक पढ़ने वाले की मुरादों को पूरा फरमाते हैं। और दूसरा अमल, दूसरा वजीफा, बिन मांगे अगर कोई मुसलमान अपनी मुरादों को पूरा करवाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़े, कसरत के साथ पढ़े। जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना वो अल्लाह की रहमतों को हासिल करेगा, उतना वो अपने गुनाहों को मिटाएगा, उतना वो जन्नत में अपने दर्जात को बुलंद करवाएगा। जितना ज्यादा दुआएं करेगा, जितना ज्यादा वो दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसलमान के गम भी दूर फरमा देंगे, अल्लाह उसके गुनाहों को भी मिटा देंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई है कि अगर कोई दुआ करने वाला अपने लिए कुछ भी ना मांगे, मेरी जात पर दरूद पढ़ता रहे, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिन मांगे उसकी मुरादों को पूरा फरमा देते हैं। इसलिए ये जुमे का दिन जिसके मुतल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि उस घड़ी में कोई मांगने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह अता फरमा देते हैं। वो कबूलियत की घड़ी, उसके लिए बेहतरीन अमल कि जितना भी हो सके हम जुमे के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ें। और ये इतना प्यारा अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर दरूद ज़्यादा पढ़ने वाला है। अल्लाह के पैगंबर पर जितना ज़्यादा कोई दरूद पढ़ेगा, हर बंदा ये चाहता है कोई बड़ा आदमी हो, हर कोई चाहता है कि मेरा इसके साथ कुर्ब हो जाए, मेरा इसके साथ ताल्लुक खास हो जाए। अल्लाह के पैगंबर के साथ अगर हम अपना खास ताल्लुक बनाना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का कुर्ब चाहते हैं, जन्नत में आपका पड़ोस और साथ चाहते हैं, मेरे भाइयों हम यहाँ पर जितने बैठे हैं, हम में से जो ज्यादा दरूद पढ़ेगा वो उतना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब होगा। इसलिए दरूद पाक जुमे के दिन का एक अहम अमल है, अहम वजीफा है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ें। जुमे की तैयारी करें, गुस्ल वगैरह करके जिस्म की सफाई करें। और ये अमल ऐसा प्यारा है कि आप चलते फिरते इसको करते रहें, घर में बैठे हैं, लेटे हैं, अपनी ज़ुबान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ते रहें। मेरे भाइयों, दुनिया के लिहाज से भी फ़ायदे हैं, दुनिया की कामयाबियाँ अल्लाह दरूद पाक की बरकत से अता करते हैं, आखिरत की कामयाबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दरूद पाक की बरकत से अता करते हैं। दुनिया आखिरत के गमों से नजात अल्लाह के पैगंबर पर दरूद पाक पढ़ने की वजह से मिलती है। और अगर हम दरूद पाक ना पढ़ेंगे, फ़ायदा भी मेरे भाइयों अपना है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान भी अपना है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह मुझ पर दरूद ना पढ़े। और दूसरी रिवायत में
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے، آپ نے آمین فرمائی، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آمین فرمائی، تیسری سیڑھی پہ چڑھے آپ نے پھر آمین فرمائی۔ پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، اور تیسرا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو، ایسا انسان بخیل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے پیغمبر پر درود پاک نہیں پڑھتا۔ اس لیے درود پاک دنیا آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ترین عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بن مانگے بندے کی مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج جمعے کا دن ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اتنا ہی اللہ کے پیغمبر کے ہم قریب ہوں گے، اور جنت میں ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھ کے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا